السلام علیکم ناظرین، طارق بزمی آفیشیل کے ساتھ میں ہوں طارق بزمی۔ ناظرین، کابینہ جو کہ دا موسٹ سیریس جو میٹنگ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی وہ ہوا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ اجلاس ہے اس میں تمام مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اور اس کا حل تجویز کیا جاتا ہے، اس کا حل نکالا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کی موجودگی میں اس کی ڈائریکشن بھی لی جاتی ہے۔ وہاں پہ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے یہ جمہوریت میں ہوتا ہے کیونکہ کیبنٹ کے اندر جب آپ کسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ کوئی سیریس آگے سے جواب ملے گا یا اس کی ایک ڈائریکشن ملے گی۔ کوئی ڈائریکشن لیس کبھی بھی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا، تاریخ گواہ اس بات کی۔ لیکن موجودہ حالات میں یا موجودہ سیٹ اپ میں، جو جمہوری سیٹ اپ ہے، جو حکومت ہے، اس میں بہت سے اجلاس ایسے ہیں کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نان سیریسنس نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم کی موجودگی میں آج جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے، اس کو آپ جمہوریت کا حسن بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف رکھنا چاہیے، لیکن آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ جوابات کیا آ رہے ہیں۔ سوال گندم جواب چنا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ جنہوں نے دعوے کیے تھے، بلند و بام دعوے کیے تھے، وہ کیا جوابات دیتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا میو ہاسپٹل کے واقعے کی جانب نسیم زہرا نے ایک سوال کیا تھا وزیر اعظم سے کہ میو ہاسپٹل میں ایک شخص کو باندھا گیا تھا اور وہ چلا رہا تھا، چلا کے اس نے وارڈ بوائے کو بلانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد فجر کے وقت یا اس سے کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا، اس نے اس کے ہاتھ کھولے، اس کے بعد وہ واش روم گیا اور اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی واش روم میں، اور وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی۔ تو جب یہ سوال نسیم زہرا نے کیا کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی یا کسی کو کوئی آپ کہہ لیں کہ سزا دی گئی، کوئی سسپینڈ ہوا، کوئی معطل ہوا، تو وزیر اعظم کا جواب تھا کہ دیکھیں نسیم زہرا، 30 سال سے ایک مافیا قابض تھا، حالات بدلنے میں وقت لگے گا۔ یہ سوال گندم جواب چنے کے مصداق ہے۔ جب وزیر اعظم کی سطح پہ ایک شخص یہ بات کر رہا ہے اور ایک پراپر آنسر نہیں کر رہا کسی بھی بات کا، تو پھر اس کی وزراء اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ بھی وزیر اعظم کو اور دیگر لوگوں کو پراپر آنسر نہیں کریں گی، جس کا اظہار آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں میں، 2 بار ہو چکا ہے۔ آج ایک ہوا، اس پر بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ دن پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں یہ بات کی گئی اور یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ جو کسان ہیں وہ رل رہے ہیں، یوریا کھاد نہیں مل رہی، کھاد کا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ تو وہاں پر موجود خسرو مختار جو اس انڈسٹری کے وزیر ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پچھلے سال 30 لاکھ ٹن پیداوار تھی، کھاد تھی، اور اس وقت جو ہے وہ 33 لاکھ ٹن ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کھاد کی قلت جو ہے وہ سامنے آئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات ہوئی، لیکن اس کے 2 روز بعد مشیر خزانہ شوکت طریق نے ECC کا اجلاس منعقد کیا، اور اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ کھاد کی قلت کے پیش نظر 50,000 ٹن یوریا جو ہے وہ امپورٹ کی جائے گی۔ اب یہاں پر 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ خسرو مختار جو انڈسٹری کے وزیر ہیں وہ اس وقت اس حد تک نان سیریس تھے کہ انہوں نے بات ٹھیک نہیں کی۔ اگر انہوں نے بات ٹھیک کی تو کیا ضرورت تھی کہ 50,000 ٹن امپورٹ کرنا پڑ گئی؟ اور پھر کیا اس اجلاس میں مشیر خزانہ شوکت طریق موجود نہیں تھے؟ کیا انہوں نے یہ بات نہیں سنی تھی جو خسرو مختار نے جواب دیا تھا؟ یہ حال کابینہ کا ہے۔ آج جو معاملہ ہوا وہ بھی دیکھیں کہ کس حد تک نان سیریس ہے کہ جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو پاکستان کی جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جو ملک کی ترقی اور معیشت کی بحالی کی ضامن ہے، وہ اس حد تک فیصلے کر رہی ہے کہ پرویز خٹک جو وزیر دفاع وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نشستیں کھڑے ہوئے پہلے بات کی، ان کو بٹھا دیا گیا، وہ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا گیا، وہ بیٹھ گئے، ان کو بات نہ کرنے دی گئی۔ تیسری دفعہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات کی کہ مجھے یہ بتائیں حماد اظہر صاحب کہ آخر جو کارخانوں کو گیس ہے وہ کب ملے گی، پروڈکشن یونٹ کب چلیں گے، کوئی ایک پراپر آنسر دیں۔ حماد اظہر نے 2011 سے گیس کی بحالی اور گیس کی جو سپلائی ہے اس پر بات کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہانیاں نہ سنائیں، مجھے سیدھی بات بتائیں۔ اور یہ کیبنٹ کا اجلاس ہے اور پوچھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وزیر دفاع ہے، اس ملک کا وزیر دفاع ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی منسٹر ہے۔ اور یہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر جو ایک انتہائی سیریس میٹرز کو ڈسکس کرتی ہے، جو ڈائریکشن لیس نہیں ہونی چاہیے، جو پراپر آنسریبل ہے، وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ سنیں، میں بتا رہا ہوں، وہاں پہ تلخ کلامی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وزیر دفاع تاریخ میں پہلی مرتبہ کیبنٹ سے اٹھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، بعد میں مراد سعید جو ہے انہیں واپس لے کے آتے ہیں، لیکن پراپر آنسر پھر بھی نہیں کیا گیا۔
वज़ीर आज़म ने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि वो मुल्क की तरक्की के लिए यहाँ पे मौजूद है, उनको अपने ख़ानदान नहीं है उनका, वो किसी उनका कारखाना नहीं है, वो सिर्फ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए यहाँ पे मौजूद है। इस चीज़ को लेकर हालांकि वज़ीर आज़म को ये चाहिए था कि वो कहते मुराद सईद से कि आप प्रॉपर डेट बताएं कि आखिर कब तक जो है वो गैस की बहाली शुरू हो जाएगी और कब तक तमाम मामला ठीक हो जाएंगे, या ये कहते हैं कि परवेज़ खटक के सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मौजूदगी में ये बात हुई और एक ऐसे शख्स की मौजूदगी में जिसने बुलंदोबान दावे किए गए, जो एक उम्मीद है पाकिस्तानियों की, उसके सामने ये बात की गई, लेकिन उसका प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं मिला। उसके बाद अब वज़ीर आज़म ने उनको परवेज़ खटक साहब को बुलाया अपने चैम्बर में और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा तो ये जा रहा है कि वैसे उन तफाहम तफ़हीम के मामला चले और उनको समझाया, लेकिन असल बात ये नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने उनकी डांट डपट की कि आपने इस किस्म की हरकत क्यों की कि आप बाहर चले गए और मीडिया में ये खबर आ गई, मीडिया में एक भूचाल आ गया कि जैसे आप पता नहीं क्या करके चले गए हैं, आपने इस किस्म का सवाल क्यों पूछा? क्या सवाल पूछना हक नहीं है? क्या मिनिस्टर भी सवाल नहीं पूछ सकते? यहाँ पे अवाम सवाल नहीं पूछ सकती? यहाँ पर अगर कोई शख्स भी वज़ीर आज़म के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको खुदे लाइन लगा दिया जाता है, अगर वो प्रोग्राम करता है तो उसका प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है, मतलब तनकीद नहीं सुननी। आपको याद होगा, हमें अच्छी तरह याद है कि परवेज़ मुशर्रफ वॉज अ डिक्टेटर और परवेज़ मुशर्रफ ने इस मीडिया को आज़ाद किया और उसमें भी तनकीद सुनने का यारा था, वो भी तनकीद सुनना था। लेकिन ये तो डेमोक्रेसी है और हमें एग्जाम्पल दी जाती हैं कि जी डेमोक्रेसी फलां मुल्क की बहुत ज़बरदस्त है, फलां मुल्क की बहुत ज़बरदस्त है। सोशल मीडिया पे आपने जो कौमी यूथ तैयार की है उसके आप जवाबात सुन लें, उनके नीचे कमेंट सुन लें कि सवाल गंदुम जवाब चना। एक उम्मीद है जी बस कि वज़ीर आज़म इमरान खान, एक उम्मीद है सर, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ठीक है आप उम्मीद है, लेकिन उम्मीद की किरण बनिए, हमें ख्वाब ना दिखाइए पहले 3 महीने का, 6 महीने का, साल, 2 साल, उसके बाद अब कहा गया कि 3 महीने बाद रिलीफ मिलेगा। और फिर ये भी मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, आप ये भी मानते हैं 60-65 रुपए पेट्रोल को उठा के आप 145 पे ले जाएं, आप चीनी जो है वो 55 रुपए को उठा के आप 80 या 100 पे ले जाएं और उसके बाद कहें और डॉलर आपके से काबू ना आए, तो फिर भी आप ये कहें कि आपसे लोग उम्मीद रखें, तो ये गलत बात है। और फिर इसके साथ साथ जो काबीना के इजलास होते हैं, सेशन तो हमेशा से नॉन सीरियस रहे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या फिर नून लीग की गवर्नमेंट हो या किसी भी की गवर्नमेंट हो, जो कौमी असम्बली का सेशन है वो तो नॉन सीरियस हमने देखा है। वो तो हमने वहाँ पे प्रेस गैलरी में जाके, विजिटर्स गैलरी में जाके देखा है कि वहाँ पे सीरियसनेस नहीं होती। लेकिन खुदा के लिए जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं उनको तो सीरियस बनाइए और फिर तमाम जो वुज़रा हैं उनको भी चाहिए कि आखिर अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से रखते हैं उसके साथ साथ जो आपके आंसर हैं वो तो कीजिए, बिकॉज यू आर आंसरेबल, इट्स डेमोक्रेसी। इस मुल्क में जमहूरियत है, आमरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। इस मुल्क में जो लोग, जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं और हमारे जैसे लोग कि जो आपकी पॉलिसियों का इंतज़ार करते हैं और आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनको देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो उसके बाद हमें नॉन सीरियस बातें ना बताई जाएं। मरी में सानिया होता है, उससे पहले फवाद चौधरी कमेंट करते हैं कि जी ये उस वक्त लोग बड़े खुशहाल हैं, देखें कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग मरी का रुख कर चुके हैं, सयाहत को प्रमोट कर रहे हैं, और अगले दिन जब सानिया होता है कोई नहीं बोलता। फिर उसके अलावा फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी फसलें ज़्यादा पैदा हो गई, इसलिए जो है वो बहरान जो है वो यूरिया का पैदा हो गया, खाद का बहरान पैदा हो गया। ये बातें ना सुनाएं, इम्प्लीमेंटेशन लेके आए अपनी पॉलिसीज़ में, और इसके साथ साथ इदारे जो हैं वो हरकत में आए, उन पर मॉनिटरिंग लगाएं और उनको मॉनिटर करें। 7 IG चेंज कर चुके हैं, 6 चीफ सेक्रेटरीज आप चेंज कर चुके हैं, तबादलों पे तबादले आपके हो रहे हैं, मिनिस्टर से मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं। इस तब्दीली की बात नहीं की गई थी, बल्कि मुल्क की खुशहाली और तरक्की की तब्दीली की बात की गई थी। तो खुदा के लिए इस बारे में सोचिए। और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आने वाले वक्त में जो परवेज़ खटक साहब ने बात की, एक तरफ तो जमहूरियत का हुस्न आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी देखिए कि आखिर आपका वज़ीर दिफा कैबिनेट इजलास छोड़कर गया और किस वजह से कि उसको प्रॉपर आंसर नहीं मिला। आम आदमी, सहाफ़ी जब ये सवाल उठाता है सोशल मीडिया पर, उसको गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन क्या परवेज़ खटक को कहेंगे आपके जिन्होंने मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में एक सवाल पूछा और उसका प्रॉपर आंसर ना मिला? खुदा के लिए संजीदा हो जाइए, ये इस मुल्क की बागडोर आपके हाथ में, इस अवाम ने उम्मीदों के चिराग आपके हाथ में दिए, बुझने ना दीजिए। अगर बुझ गए तो उसके बाद फिर कोई शख्स आप पे एतबार नहीं करेगा। ये आपकी क्रेडिबिलिटी का, ये PTI की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि आम आदमी को रिलीफ मिले, तकलीफ ना दें। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।